Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Assalamualaikum, sir. Alhamdulillah, sir. I am Alhamdulillah, sir. আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? Alhamdulillah, I am also fine. So Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Every time I ask my dear students, only Saad responds. Maybe Saad always remains fine, and others, I mean, either they don't remain fine or they remain fine, but after seeing me, they become sad, right? I don't think, sir. Mostly the second option is the case, that you remain fine until you see me. So for the next 1 hour, you will remain sad, and after I finish the class, you'll rejoice again, right? No, sir. No, sir. No, sir. So if that's the case, then why Tahmid and Aryan, they have closed their videos? I can't see them. Why? Aryan, Tahmid, I can't see you. Sir, আমি পানি খেতে Okay, Aryan. So you will always come with the excuse, right? Okay, Aryan, khao, check out. No problem. So, but do the both. Okay. Okay. So, my dear students, what about the preparation for the upcoming exam? Sir, nice. What about others? So, please attend the exam, my dear students. Don't forget to attend the exam. Okay. Okay, sir. Okay. Please attend the exam. Try yourself best, because it, failure is the pillar of success. Do you know this proverb? Yes, sir. Yes, sir. Failure is the pillar of success. So, if you think you can't do well in the exam, then no problem. Practice hard and just, identify where your weakness is and try to Sir, Yeah. স্যার পরীক্ষা কোন চ্যাপ্টার হবে? Very bad question, Aryan. লাস্ট ক্লাসে কিন্তু আমি একদম ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছি যে কোন কোন টপিকের উপর পরীক্ষা, ইভেন তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি মেসেজও দিয়েছি কোন কোন টপিকের উপর পরীক্ষা হবে, ঠিক আছে? মেসেজ চেক করো আরিয়ান, তোমার যদি মনে না থাকে তুমি মেসেজ চেক করো। লাস্ট কবে ক্লাস নিয়েছি? বুধবারে। আজকে হচ্ছে 17 তারিখ, দ্যাট মিনস মোস্ট লাইকলি 14 তারিখে, 14 তারিখ রাত 9টার দিকে দেখো আমি একটা মেসেজ দিয়েছি, ঠিক আছে? তোমাদের যে গ্রুপটা, ওইটা চেক করো। ওকে, সো আই এম গোনা স্টার্ট দ্য সেশন। ওকে, so tell me, who have finished the homework? Sir, I have done the homework. Only Saad. Sir, I need to practice also for exam, so I need to do it deeply. Okay, I understand. That means you didn't do all of them, right? Yes, sir. Okay, I understand. But তোমরা only Saad, what about others? I understand that there is an exam, but you see 7A is included in your exam, right? Yes, sir. 7B is not included. So at least I expect that all of you do 7A. I expect that all of you do 7A. Okay. So inshallah we'll finish 7B today. So in the previous lecture, we talked about the multiplication of decimals. So now we're going to see the division of decimals. So how we're going to divide. So you see, my dear students, the rules of division. So we are already acquainted with it, how to divide. That you so you are dividing. So suppose we are doing question number 1. So we're going to divide 9 by 1.8. Sorry.
We're gonna divide 9 by 1.8. So you give a decimal sign so that you can take 0. Or sorry. No, you don't need that. You don't need that. So 1.8. 1.8, you have to divide 9 by 1.8. Now 1.8 is less than 9. এখানে দেখো যে 9 এর থেকে কিন্তু 1.8 আমার ছোট। ঠিক আছে, 9 থেকে কিন্তু আমার 1.8 ছোট। সুতরাং আমাকে এমন একটা সংখ্যা দ্বারা এই 1.8 কে গুণ করতে হবে যাতে আমি 9 এর থেকে ছোট একটা সংখ্যা পাই। এখন এখানে খেয়াল করে দশমিক থাকার কারণে একটু বিষয়টা জটিল হয়ে যায় যে আমি কিভাবে 9 এমন একটা সংখ্যা দ্বারা এখানে গুণ করব যাতে আমি 9 এর থেকে ছোট একটা সংখ্যা পাই। সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে দেখো আমাদের কি ছিল 9 ডিভাইডেড বাই 1.8। দেখো এর আগে আমরা কিন্তু ভাগ করেছি, কিন্তু এর আগে যেটা ছিল যে ভাজ্য বা ডিভিডেন্ডে আমাদের দশমিক ছিল, ডিভাইজর বা ভাজকে কিন্তু আমাদের দশমিক ছিল না। কিন্তু এবার একটা নতুন প্যাটার্ন আমরা দেখতেছি, সেটি হচ্ছে যে আমাদের ভাজ্য বা ডিভিডেন্ডে কোনো দশমিক নাই, বাট অন দ্য আদার সাইড আমরা দেখছি যে ভাজকে আমাদের দশমিক আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, এই দশমিকটা উঠাইতে হলে দেখো কি করতে হবে, দেখো আমাকে কি করতে হবে, 9 গুণ 10, আমরা 10 দ্বারা গুণ করব, 10 দ্বারা গুণ করব। দেখো কেন 10 দ্বারা গুণ করবো, আমার কি নিয়ম ছিল যে এই 10 দ্বারা গুণ করার ফলে, তাহলে দেখো 1.8 গুণ 10, তাহলে এই জিরোর এই 10 থাকার কারণে, এই জিরোর কারণে কি হবে, এই দশমিক এক ঘর ডানে যাবে, তাহলে কি হয়ে গেল 18, 18 গুণ 1 18, আর উপরে হচ্ছে 9 গুণ 10 90। তার মানে 9 ভাগ 1.8, 9 ডিভাইডেড বাই 1.8 ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিভাইডেড বাই 18। তার মানে 9 কে 1.8 দ্বারা ভাগ করার অর্থ হচ্ছে 90 কে 18 দ্বারা ভাগ করা। ঠিক আছে, তার মানে দেখো আমরা এবার 18 দিয়ে 90 কে ভাগ করব। সুতরাং এবার দেখো 5 18 90, তার মানে আমার অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে কত, অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে 5। So my dear students, please let me know whether you have understood the math or not, and also let me know after you finish taking notes. স্যার আমি বুঝিনি। ওকে আরিয়ান, এখানে তুমি দেখো তুমি কোথায় বুঝতে পারো না এটা আমাকে বলো। স্যার এই যে 10 দিয়ে গুণ দিন। এখানে দেখো আরিয়ান, আমি যদি লব এবং হর উভয়কে আমি যদি 10 দ্বারা গুণ করি তাহলে কি আমার কোনো চেঞ্জ আসবে ভগ্নাংশে? দেখো 9 ভাগ 18, 9 ভাগ 18, সরি 1.8, 9 ডিভাইডেড বাই 1.8, এটা কিন্তু একটা ভাগ সাইন। ঠিক আছে, তোমরা ভাবতেছো এটা তো ফ্র্যাকশনের সাইন, হ্যাঁ ফ্র্যাকশনের যে সাইন ওইটা আসলে ভাগেরই সাইন। অর্থাৎ ভাগকে আমি এই যে আমি ভাগ চিহ্ন দেখতেছি, আমি এভাবেও লিখতে পারি। এখন দেখো আমি কিন্তু সরাসরি 9 কেও 1.8 দ্বারা ভাগ করতে পারতাম, কিন্তু সরাসরি 9 কে 1.8 দ্বারা ভাগ করা একটু জটিল হয়ে যায়। এই জটিলতা থেকে নিরসনের জন্য আমরা যেটি করি সেটি হচ্ছে যে এই দশমিকটা উঠিয়ে দিব, অর্থাৎ দুটোই আমার ইন্টিজার থাকবে, লব এবং হর। এখন এটা আমরা কিভাবে করতে পারি, তার মানে এই দশমিকটা উঠাতে হলে কি করতে হবে, এটাকে আমার এক অঙ্ক ডান পাশে সরাতে হবে। এখন এক অঙ্ক ডান পাশে আমি কিভাবে সরাবো, দেখো আমি 10 দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে এই দশমিকটা এক অঙ্ক ডান পাশে সরে আসবে। এখন আমি যদি হরকে 10 দ্বারা গুণ করি, অবশ্যই আমার লবকেও 10 দ্বারা গুণ করতে হবে, না হলে কি হবে, আমার ভ্যালু বা মানটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে। সুতরাং এই পরিবর্তন যাতে না হয়, অর্থাৎ এটাকে আনচেঞ্জ রাখার জন্য আমি নিচে যখন 10 দ্বারা গুণ করব উপরেও আমি 10 দ্বারা গুণ করব। তাহলে 9 10 90, 1.8 গুণ 10, দ্যাট ইজ 80। ঠিক আছে, এখন 90 কে তোমরা 18 দ্বারা ভাগ করো, বা ভাগফল হবে 5। আরিয়ান বোঝা গেছে? স্যার আমি তো বুঝিনি। তুমি কোথায় ছিলা মাইম? তুমি তুমি তো ক্লাসে জয়েন করছো একটু আগে, কিভাবে বুঝবা? তো এই ম্যাথটা বুঝিনি।
হ্যাঁ, সেটাই তো আমি বলছি, তুমি তো এই মাত্র অলরেডি তো আমরা ডিসকাস করে ফেলছি এটা। মাইম, তুমি এর আগেও ক্লাসে তুমি লেট করে প্রবেশ করছো, ব্যাপারটা কি বলো তো? স্যার আমি বাইরে ছিলাম। তুমি কি প্রতিদিন কি বাইরে থাকো নো স্যার। মাইম? নো স্যার। প্রতিদিন? তাহলে তোমাকে আমি প্রায়ই লেট করতে দেখছি, এর আগে আমি দেখেছি তোমাকে লেট করতে। আচ্ছা মাহিম, এখানে খেয়াল করো, আমাদেরকে 9 কে আমরা ভাগ করব 1.8 দ্বারা, 9 কে আমরা 1.8 দ্বারা ভাগ করব। এখন দেখো, আমরা সরাসরি কিন্তু 9 কে 1.8 দ্বারা ভাগ করতে পারতাম। এখন খেয়াল করো, আগে যেসব ভাগ করিয়েছি সেখানে কিন্তু ভাজ্য বা ডিভিডেন্ডে দশমিক বা ডেসিমাল সাইন ছিল। আমাদের আগে যেসব ভাগ করেছি সেখানে কিন্তু ভাজক বা ডিভাইজারে কোনো দশমিক সাইন ছিল না। কিন্তু এবার কিন্তু দেখো, ভাজ্য বা ডিভিডেন্ডে আমার কোনো দশমিক চিহ্ন নাই, কিন্তু ডিভাইজারে আমার দশমিক চিহ্ন আছে। এখন 9 কে অবশ্যই আমরা 1.8 দ্বারা সরাসরি ভাগ করতে পারি, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু এটা একটু জটিল হয়ে যায় অনেক সময়। এই জটিলতা নিরসনের জন্য আমরা কি করি, যে আমরা এই দশমিকটা উঠিয়ে দেই। কিভাবে উঠাই? এখানে দেখো, 9 / 1.8। এখন দেখো, আমি যদি এই দশমিককে সরাতে চাই, তার মানে আমাকে এক অঙ্ক ডান পাশে সরাইতে হবে। এখন এক অঙ্কের ডান পাশে কিভাবে সরাবো? 10 দ্বারা গুণ করতে হবে, কারণ 10 দ্বারা গুণ করলে 1.8 গুণ 10, এই শূন্যর কারণে দশমিকটা এক ঘর ডানে সরবে। আর কি, তখন এটা 18 হয়ে যাবে, তাহলে 18 গুণ 1 তখন আমার 18 হবে। এখন দেখো, আমি যদি নিচে শুধুমাত্র 10 দ্বারা গুণ করি, কিন্তু উপরে যদি গুণ না করি, তাহলে আমার ভ্যালুটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই জন্য আমার নিচে যখন আমি 10 দ্বারা গুণ করবো, উপরেও আমাকে 10 দ্বারা গুণ করতে হবে। তাহলে দেখো, আমরা উপরে 10 দ্বারা গুণ এবং নিচে 10 দ্বারা গুণ করে আমরা পাই 90/18। এবং তখন তুমি 18 দিয়ে 90 কে ভাগ করলে যেই ভাগফলটা পাবা, সেটি হবে তোমার অ্যান্সার। মাইম, কি বোঝা গেছে? স্যার আমরা প্রত্যেক ম্যাচের ক্ষেত্রে কি 10 দিয়ে ওকে গুণ করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, যখনই দেখবা যে ভাজকে, শোনো, যদি ভাজ্যে দশমিক থাকে, তাহলে এই রুল ফলো করে করতে পারো, বাট আমার মনে হয় দরকার নাই। কিন্তু যখন ভাজকে দশমিক থাকে, তখন আমি মনে করি এই রুল ফলো করে করাটাই বেটার। বোঝা গেছে ভাই? ইয়েস আরিয়ান। ওকে মাইম, থ্যাংক ইউ আরিয়ান। ইয়েস, রেজ, হোয়াট এভার ইউ, হোয়াটস ইউর কোশ্চেন, আস্ক মি। স্যার ইয়েস। স্যার এখানে যে আপনি 10 দিয়ে গুনলে, এটা যদি স্যার এইভাবে হইতো, যেমন স্যার 1.80, তাহলে স্যার আমরা কি 100 দিয়ে গুণ দিতাম? না না না, আমরা 1 পয়েন্ট, দেখো, খুব সুন্দর একটা কারণ কোশ্চেন। স্যার 1.80 থাকলে আমরা 10 দ্বারাই গুণ করতাম, কারণ তখন 10 দ্বারা গুণ করলে 18.0। দশমিকের, শোনো, দশমিকের একদম শেষে যে জিরো থাকে এটার কোনো মূল্য নাই, ঠিক আছে? কিন্তু যদি আমার 1.08 থাকতো, তখন কিন্তু আমার 100 দ্বারা গুণ করতে হতো। অর্থাৎ এইটাকে আমরা গুণ করব 10 দ্বারাই, তাহলে এটা কি হবে? 18.0, অর্থাৎ 18। কিন্তু যদি আমার 1.08 থাকতো, তখন আমরা 100 দ্বারা গুণ করতাম, যাতে আমার 108 হয়। অর্থাৎ এই কারণ এই শূন্য একটা ভ্যালু আছে, কিন্তু এই শূন্য কিন্তু কোনো ভ্যালু নাই। 1.8 আর 1.80 কিন্তু সেম, কিন্তু 1.8 আর 1.08 কিন্তু সেম না। আরিয়ান, বোঝা গেছে? আরিয়ান, কি বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। ওকে, সো my dear students, please let me know, only Mahim has responded. Okay, Sabia, very good. Sir, done. Okay, very good, Sajid. Sir, I have understood and noted. Okay, very good, Nafisa. Saad, very good. Ayon, Mahbub, very good. অয়ন, তুমিও লেট করে আজকে জয়েন করছো। অয়ন, কারণটা কি বলো? Yes, sir. তুমি লেট করে জয়েন করছো কেন আজকে?
স্যার আমার নেটওয়ার্কে প্রবলেম ছিল। তোমার নেটওয়ার্কে তো প্রতিদিনই প্রবলেম থাকে, কারণটা কি? নেটওয়ার্ক ঠিক করবা, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। কারণ কি, কারণ হচ্ছে দেখো যে আমি কিন্তু অলরেডি 5 মিনিট পরে ক্লাস শুরু করি। খেয়াল করবো, আমি সাধারণত 8:05 ক্লাস শুরু করি। তারপরেও যদি দেরি করো তাহলে আর কি বলবো, তোমাদের জন্য আমি কিন্তু অলরেডি 5 মিনিট পরে ক্লাস শুরু করি। So it is very bad that you join late. Try to fix the problem of your connection. Nafisa didn't respond yet. Aryan didn't respond yet. Aryan and Nafisa, these two are left. Sir, I have understood and noted. Thank you, Nafisa. What about Aryan? Sir, I have understood and noted. Okay. Okay. So, আচ্ছা 9 নম্বর আমি আরেকটা করি, যেহেতু এটা ফার্স্ট টাইম। আচ্ছা ওকে, সো আমরা 3 নম্বরটা করার চেষ্টা করি। সবাই 3 নম্বরটা করো তো। কোশ্চেন 3 করো সবাই। That very good. I appreciate very. Fine, very good. Ayan Babu, very good. But you need to also write your answer, Ayan. Sir, finish my writing. What is your answer, Aryan? Sir, I have also finished my writing. Yes, I know, mine. You have also messaged me. So Sir, I know. 30. Sir, Aryan, 30 হবে না? okay, why are you in doubt? Say boldly and confidently, the answer should be 30. So Sabia and Nafisa didn't respond yet. You should write your answer, Sabia and Nafisa. স্যার 4 নাম্বারটা করব? No. এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকবে। Okay, my dear students, see 12 over 0.4. So you see in the divisor there is decimal sign. So I need to make it free from decimal sign. And to make it free from decimal sign, I need to shift this decimal sign 1 digit right.
So in order to do that, I need to multiply 0.4 by 10. Now, when I multiply the denominator with 10, I need also to multiply numerator by 10 to keep the value unchanged. So by doing that, I get 120 as the numerator and 4 as the denominator. So now you divide 120 by 4. So as you see, then 0, 0. So you get 30 as the answer. So those who have answer equals to 3, I think you should now rectify it. And tell me after you finish your rectification. স্যার আমার All 30 হয়েছে। Sir, Okay, done. Aryan, very good. So my dear students, please let me know if you understood this math, and also let me know after you finish your notes. Sir, I have understood. Sir, I have understood it and noted. Very good, Nafisa. Sabia, very good. Aryan, very good. Mahim, very good. Who is left? Sajid left. Sir, I have done. Okay, very good, Sajid. Next question number 10. So now you see that there is decimal sign in both dividend and divisor. এখন দেখো আমার ডিভিডেন্ডেও দশমিক আছে আবার ডিভাইজারেও দশমিক আছে। তো আমি কি করব, আমি শুধু ডিভাইজারকে দশমিক ফ্রি করব। ধরো এখানে কোশ্চেন 1 আমার যেটা আছে, সরি কোশ্চেন আমি কত নম্বর কোশ্চেন করব, কোশ্চেন 1ই করি আগে। আমার উদ্দেশ্য থাকবে হচ্ছে ডিভাইজার দশমিক ফ্রি করা। এখন ডিভাইজারকে দশমিক ফ্রি করতে হলে আমার এই দশমিকটাকে এক ডিজিট ডানে আনতে হবে। এর জন্য আমি 10 দ্বারা গুণ করব। 0.6 গুণ 10, so you get 48 divided by 6. So তোমরা 6 দিয়ে যদি 48 কে ভাগ করো, আমার মনে হয় 6 টা 48 পাবো। সুতরাং এখানে আমার অ্যানসারটা হচ্ছে 8। ঠিক আছে, আবার কোশ্চেন নাম্বার 4টা দেখো। কোশ্চেন নাম্বার 4 এ দেখো, স্যার আগের নিয়মটাই। হ্যাঁ আগের নিয়মটাই, কিন্তু এখানে দেখো আগে কিন্তু দেখো আমার কোনো ডিভিডেন্ডে দশমিক ছিল না, এখন কিন্তু আমার ডিভিডেন্ডেও দশমিক আছে, ডিভাইজারে তো আছে আবার ডিভিডেন্ডও আছে। তো এক্ষেত্রে দেখো আমার নিয়মটা কি, যে আমার ডিভাইজারকে দশমিক ফ্রি করতে হবে। এখন দেখো আমার এখানে ডিভাইজারকে দশমিক ফ্রি করার জন্য এই ডেসিমাল সাইনকে এক ডিজিট ডানে আনতে হবে, এর জন্য আমি 10 দ্বারা গুণ করবো। এক্ষেত্রে আমি পাই কত, 4.9 ডিভাইডেড বাই 7। এখন দেখো আমার কিন্তু ভাজ্য বা ডিভিডেন্ড কিন্তু দশমিক ফ্রি হয় নাই, কিন্তু আমার রুল কি বলে, ডিভিডেন্ড বা ভাজ্য কিন্তু আমার দশমিক ফ্রি করার কোনো দরকার নাই। আমার যেটা দরকার ডিভাইজারকে দশমিক ফ্রি করা। আমি আবারও বলছি, ডিভাইজারকে দশমিক মুক্ত করা হচ্ছে আমার কাজ, ডিভিডেন্ডকে দশমিক মুক্ত করা আমার কাজ না। হ্যাঁ মাইন বলো। তো এরকম হচ্ছে যখন 0.49 থাকবে, এটা 10 দিয়ে গুণ করলে দশমিকটা এক ঘর আগে আসতে থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন আর দশমিকটা থাকলো না। ঠিক আছে ভাই। 4.9 এর কথা বলতেছে। জি 4.9 এর কথা বলতেছে। আমি তোমার কথা বুঝছি না, একটু জোরে বলো। স্যার এই যে 0.49 কে 10 দিয়ে গুণ করলে এরকম দশমিক কি এক ঘর পিছনে আসবে? না, দশমিক এক ঘর সামনে আসবে, দশমিক এক ঘর সামনে আসবে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি আবার একটু বলে রাখি, যে কোনো দশমিক যুক্ত সংখ্যাকে, যে কোনো দশমিক যুক্ত সংখ্যাকে ধরো আমি 10 দ্বারা গুণ করলাম, তাহলে এই শূন্যের জন্য এটা এক ঘর সামনে আসবে। এটা হবে হচ্ছে আমার 0.4, দ্যাট ইজ আমি বলতে পারি 4.9। পক্ষান্তরে আমি যে কোনো সংখ্যাকে যদি 10 দ্বারা ভাগ করি, তখন আমার দশমিকটা আরো পিছনে আসবে, অর্থাৎ এটা হবে হচ্ছে আমার 0.049। ঠিক আছে।
তার মানে এটা আমার এক ঘর সামনে আসবে। এখন দেখো এখানে কিন্তু দশমিক রয়েই গেছে, দশমিক মুক্ত হয় না, কিন্তু ভাজ্য বা ডিভিডেন্ডকে দশমিক মুক্ত করার কোনো দরকার নাই। আমার যেহেতু ভাজক দশমিক মুক্ত হয়ে গেছে, আমার কাজ শেষ। এখন আমি ভাগ করবো 7 দিয়ে 4.9 কে ভাগ করি। এখন দেখো 4 তো 7 এর থেকে ছোট, সুতরাং 4 কে আমরা 7 দ্বারা ভাগ করতে পারবো না, আমাকে 9 ও নেওয়া লাগবে। এখন 9 নিতে হলে অবশ্যই দশমিকটা এখানে বসানো লাগবে। তারপরে দেখো দশমিক এখানে বসানোর পর এটা 49 হয়ে গেল, 7 7 49, 0 একটা দশমিক দিলাম। তাহলে আমার অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে 0.7, 0.7। হ্যাঁ নাফিসা কিছু বলছো? No, sir. ওকে, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ লেট মি নো আফটার। Sir, I have understood and noted. ওকে, ভেরি গুড নাফিসা। হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স? Sir, done. ভেরি গুড। সাবিয়া ভেরি গুড। মাহিম ভেরি গুড। সাদ ভেরি গুড। Sir, I have understood. Thank you, Aryan. Very good. So who are left? Sajid, Sabia, Saad, Nafisa, Aryan. All needn't respond yet. Sir, I have done. Okay, very good. All. So my dear students, I think all of you should do. My dear students, all of you do question 5. তোমরা সবাই question 5টা করো এইটা। Saad, very good. I appreciate your answer. Sir, I have understood and noted. What is your answer, Nafisa? 70. Very good, Nafisa. Sir, I have done. Okay, what is your answer? Sir, 70. 70. Yes, sir. Very good. Mine. Okay, those who couldn't complete, I'm going to show you the answer.
Sir, done. What is your answer, Sajid? 70, sir. Very good. So all of you have the correct answer. Very good. So এখানে দেখো আমি তারপর আরেকবার এক্সপ্লেন করি। 5.6 divided by 0.08. এখানে দেখো আমার কাজটা কি, যে ডিভাইজার যেটা সেটিকে দশমিক মুক্ত করা। এর জন্য আমাকে কি করতে হবে, এটাকে 100 দ্বারা গুণ করতে হবে, কারণ দশমিককে আমার 1 2 দুই ডিজিট সামনে আনতে হবে। দুই ডিজিট সামনে আনতে হলে আমাকে 100 দ্বারা গুণ করতে হবে। তার মানে আমার উপরেও 100 দ্বারা গুণ করতে হবে। তাহলে গুণ করলে আমি দেখো উপরে পাই হচ্ছে 560, কারণ 100 দ্বারা গুণ করা মানে কি দশমিকটা 2 ঘর সামনে আসবে। 1 ঘর সামনে আসলে হয় 56, আরো 1 ঘর সামনে আসলে হবে 560 ডিভাইডেড বাই 8। এখন এই 560 কে 8 দ্বারা ভাগ করো। গেট? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার 0-এর পরে 0.8 থাকলে এটাকে 100 দিয়ে গুণ করবে। হুম, মানে দশমিকের পরে যদি 0.8 অথবা 0.08 হয় তাহলে আমরা 10-এর পরে আরো শূন্য নিতে থাকবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে তোমার মেইন টার্গেটটা হচ্ছে যে ডিভাইজর বা ভাজক যেটা ওইটাকে দশমিক মুক্ত করা। অর্থাৎ এইটাতে দেখো এখন ফুললি একটা ইন্টিজার হয়ে গেছে, অর্থাৎ এইটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে হবে। এখন দেখো এখানে তুমি যদি 10 দ্বারা গুণ করতো তাহলে কি হতো, 0.8 হতো। 0.8 দিয়ে তো কাজ নাই, আমাকে এটাকে দশমিক মুক্ত করতে হবে। তার মানে 100 দ্বারা গুণ করলে দেখো তখন এটা 8 হচ্ছে, একটা ফুল ইন্টিজার হচ্ছে। আর উপরে দশমিক থাকলো কি থাকলো না এটা আমাদের দেখার বিষয় না, ঠিক আছে? আমার মেয়েদের মেইন টার্গেটটা হচ্ছে ভাজককে বা ডিভাইজারকে দশমিক মুক্ত করা। ভাইন কি বোঝা গেছে? স্যার আন্ডারস্টুড। আরিয়ান, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? Yes, আরিয়ান তুমি এত শেষে রেসপন্ড করছো কেন? এতক্ষণ কই ছিলা? স্যার আমি 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি। এবার বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. হ্যাভ ইউ নোটেড আরিয়ান? Yes, sir. ওকে, ভেরি গুড। সো হু আর লেফট? অয়ন, ডিড ইউ ফিনিশ? Yes, sir. ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. থ্যাংক ইউ। এখন কোশ্চেন 11 এর তোমরা হচ্ছে যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে কোশ্চেন 2, কোশ্চেন 5 and 8। তো প্রথমে তোমরা কোশ্চেন 2 করো। ওকে, হ্যাঁ সাজিদ বলো। স্যার, স্যার আমার শেষ অ্যান্সার হচ্ছে 3.9। 3.9। ইয়েস স্যার। ভেরি গুড সাজিদ। লেটস সি। এখানে দেখো
যে কোশ্চেন 2 তে আমাদের কাজটা কি ছিল একটু মনে করে করার ট্রাই করো, যে 25.35 ডিভাইডেড বাই 6.5। অবশ্যই আমাদেরকে ডিভাইজার যেটা ওইটাকে হচ্ছে দশমিক মুক্ত করতে হবে, সুতরাং আমাদেরকে 10 দ্বারা গুণ করতে হবে। দ্বারা গুণ করলে দেখো আমাদের কি আসে, সেটা হচ্ছে 253.5 ডিভাইডেড বাই 65। তাহলে 65 দ্বারা ভাগ করো 253.5 কে। তাহলে দেখো এখানে দেখো 4 দ্বারা গুণ করলে হয় আমার 260, তার মানে হবে না, আমার 253 থেকে ছোট সংখ্যা লাগবে, তার মানে 3 দ্বারা গুণ করো। 3 5 15, 5 হাতে থেকে 1, 3 6 18 আর 1 19। তাহলে এখানে 253 থেকে 195 বিয়োগ করো, দেখো তোমাদের আসবে হচ্ছে 58। ঠিক আছে, এখন 58 তো 65 থেকে ছোট, সুতরাং 65 58 কে ভাগ করতে হলে পারবা না, কারণ 58 65 থেকে ছোট। তার মানে এই পাঁচটা আমার লাগবে। এখন এই পাঁচটা যেহেতু দশমিক পরে আছে, এই পাঁচটা আমি তখনই নিতে পারবো যখন দশমিকটা এখানে বসো। এখন দেখো এই 65 কে যদি তুমি 9 দ্বারা গুণ করো, আচ্ছা, তোমরা এইটা পাবা, তোমার অ্যান্সারটা হচ্ছে আমার 3.9। মাহিম কি বোঝা গেছে? স্যার আমরা কি কোশ্চেন 5 করতে পারি? ইয়েস সাজিদ, ভেরি গুড। ওকে মাহিম, ভেরি গুড। সাদ, ভেরি গুড. So all of you please write to me if you finish taking notes or if you understand. Sir, I have done. Okay, all very good. Sir, I have understood and noted. Very good, Nafisa. Sabia, very good. স্যার 5 নাম্বারটা করব। হ্যাঁ করো করো, যাদের যাদের শেষ হয়ে গিয়েছে তারা 5 নম্বরটা করো। স্যার হ্যাঁ আরিয়ান বলো। স্যার আমার আনসার স্যার 0.3939 এসেছে। কত? 0.39। 0.3, 0 পয়েন্ট কই পাইছো তুমি? এখানে দেখো 253 কে তুমি 65 দ্বারা ভাগ করলে কি হয়? এখানে 3 আসে না? স্যার আমার স্যার সব ঠিক আছে, মিলিয়েছি, কিন্তু স্যার 0.39 হচ্ছে, 0.0 হচ্ছে। 0 পয়েন্ট কেমনে আসে? তুমি কত দ্বারা গুণ করছো? Yes, স্যার এখানে স্যার 10 দিয়ে। হ্যাঁ 10 দ্বারা এইটা আসছে তোমার, এটা। ইয়েস স্যার। এখন এইটা আসলে পয়েন্ট কখন আসবে বলো তো? 253 তো 65 থেকে বড়, তাহলে 65 দিয়ে যখন 253 কে ভাগ করবো, এখানে আমার 3 আসবে। 3-এর আগে তো কোনো দশমিক আসার কথা না, কারণ 253 তো 65 থেকে বড়। দশমিক কখন আসবে? যখন এই যে 65 দ্বারা 253 কে যখন ভাগ করলাম, ভাগফল 3 পেলাম এবং ভাগশেষ আমি পেলাম 58। 58 যেহেতু 65 থেকে ছোট, 58 কে আর আমি 65 দিয়ে ভাগ করতে পারি না, এর জন্য আমার এই 5-এর সহযোগিতা লাগবে। এখন এই 5 কে এখানে বসাতে হলে এই দশমিকটা আমার এখানে বসানো লাগবে, তার মানে দশমিকটা তো আমার 3-এর পরেই বসা উচিত। আরিয়ান কি বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, I সম্পূর্ণ। have done 5 number. ওকে ভেরি গুড। স্যার ডান। Sir, Okay, write an answer in the chat box. হ্যাঁ সাদ বলো। স্যার Sir, আমি চ্যাট বক্সে উত্তর লিখে হ্যাঁ হ্যাঁ ভেরি গুড, আই হ্যাভ সিন দ্যাট। স্যার অ্যান্সার হচ্ছে 48। ভেরি গুড সাজিদ, ভেরি গুড সাজিদ। তো তাদের পাস শেষ হয়ে গেছে, তারা 8 করা শুরু করে দিতে পারো। আরিয়ান তোমার নোট কি শেষ হয়েছে? Aryan, did you finish question 2? Sir, I Yes, have noted Okay. Afisa, what is your answer? 48. What is? 48. Very good, Afisa. Sir, I have finished.
What is your answer? 48. Very good, Sabia. So 5 নম্বরটা দেখো, 5 নম্বরে হচ্ছে আমরা 16.8 কে 0.35 দ্বারা ভাগ করব। এখন আমাকে হচ্ছে আহ, দশমিক মুক্ত করতে হবে ভাজককে। দশমিক মুক্ত করতে হলে অবশ্যই দেখো, দশমিকটাকে আমার 2 ডিজিট সামনে আনতে হবে, সুতরাং আমাকে 100 দ্বারা গুণ করতে হবে। 0.35 গুণ 100 গুণ করলে আমি এখানে পাই হচ্ছে 1680 ডিভাইডেড বাই 35। তাহলে 35 দ্বারা 1680 কে ভাগ করো, 4 দ্বারা গুণ করতে হবে, 4 5 20 শূন্য, হাত থেকে 2, 3 4 12 আর 2 14। তাহলে এখানে আমার আসে হচ্ছে 28 শূন্য, তার মানে দেখো, হ্যাঁ 8ই আসবে আর কি। 5 আর 40 শূন্য, হাত থেকে 4, 3 আর 24 আর 4 28, সুতরাং 48 অ্যান্সার। So who has responded? Okay, very good, Maim. Saad, very good. You have also finished question 8. So question 5, Aryan, did you finish question 5? স্যার Yes, Sajid. স্যার 8 নম্বরের অ্যান্সার হচ্ছে 204। Very good, Sajid. So 5 নম্বরটা মনে হয় আরিয়ান বাকি আছে। আরিয়ান, স্যার করেছি what is your answer? স্যার 48। Okay, very good. নাফিসা, নাফিসা তো অলরেডি বলেছে, আমি বলেছি। তো আমরা এবার কোশ্চেন 8টা করি। তাহলে দেখো, এখানে দশমিকের পর দশমিকটাকে 3 ঘর সামনে আনতে হবে, তার মানে 1000 দ্বারা গুণ করবো। পঁচিশ দ্বারা ভাগ করো 5100 কে। 25 দুগুণে 50, 1 0। এখানে দেখো, একের পরে শূন্য নিয়েও আমি 25 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, তার মানে এই শূন্যটাকেও নিতে হবে। এই শূন্য নিতে হলে অবশ্যই আরেকটা শূন্য দিতে হবে, ঠিক আছে, কারণ আমি 2টা শূন্য নিচ্ছি, এই জন্য এখানে একটা শূন্য দিতে হবে। তবে দেখো 4 25 100। Sir, I have done number 8. What is your answer? Sir, 204. Very good. So Mahim, Sajid, and Saad have finished. What about others? About question 8. Sir, I have understood and noted. Okay, Nafisa, very good. Sabia, very good. Maybe Sabia has also said that she has finished, right? Yes, sir. Okay, very good. স্যার আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড। Okay, very good. Aryan, mine very good. So, Aryan, okay, Ayon is left, I think. Yeah, finished. Okay, very good. Okay, so next, question 12. In the following divisions, which quotient of these divisions will be larger than the dividend? So, এই নম্বরে দেখো, স্যার মেবি এটা লাস্ট ক্লাসে করেছি। লাস্ট ক্লাসে করানো হয়েছে, রাইট? Sir, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা না কিন্তু রিলেটেড। এটা আচ্ছা, আরেকবার একটু দেখি। হ্যাঁ, সাদ কিছু বলছো? নো স্যার।
দেখো এখানে বলেছে যে কোন ভাগফল ভাজ্যের থেকে বড় হবে, ঠিক আছে? এখন 1.2 কে 1.2 দ্বারা ভাগ করলে তাহলে দেখো উভয়কে আমার কি করতে হবে, ভাজককে আমার দশমিক মুক্ত করতে হবে। তার মানে আমাকে এটা 10 দ্বারা গুণ করবো। 10 দ্বারা গুণ করলে তাহলে দেখো আমার উপরেও 12 নিচেও 12, বোঝা যাচ্ছে 12 কে 12 দ্বারা ভাগ করলে আমার 1 হবে। এখন 1 কি 1.2 এর থেকে বড়? না, 1 কিন্তু 1.2 এর থেকে ছোট। সুতরাং এখানে আমার কি হবে যে the quotient is not larger than the dividend. সিমিলারলি এইখানেও দেখবা যে আমার অ্যান্সার 1 আসবে। 1 কি 3.5 এর থেকে বড়? না, তার মানে এখানেও আমার কোশ্চেনটা কি বা ভাগফলটা কি, ডিভিডেন্ড বা ভাজ্যের থেকে ছোট। কিন্তু সেটা- এখানে দেখো এখানেও আমার অ্যান্সারটা আসবে 1। এখন দেখো 1 কিন্তু 1.8 এর থেকে বড়। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার কোশ্চেন বা ভাগফল ভাজ্য বা ডিভিডেন্ডের থেকে বড় হবে। Someone was asking a question, please. Please. So my dear students, please take notes of this math and tell me if you don't understand, and tell me after you finish taking notes. স্যার ডান। Very good, Sajid. Mine very good. Sir, I have understood and noted. Very good, Nafisa. I have understood and noted. Okay, Sami, very good. আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে কিন্তু অত কিছু করার দরকার নাই। বোঝাই যায় যে কোনো সংখ্যাকে ওই সংখ্যা দিয়েই ভাগ করলে আমার ভাগফল 1 হবে। বোঝাই যায় যে যে কোনো সংখ্যাকে ওই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে আমার 1 হবে। সুতরাং এখানে এই 10 দ্বারা গুণ না করে একবারে ডাইরেক্টলি যদি কেউ 1 লেখো সেক্ষেত্রেও কোনো দোষ নেই। ভেরি গুড, সাদ। So Oyon is left, Aryan is left, these two are left. Sir, Yes, Finish Aryan, my any problem? finish my Aryan, বুঝতে পেরেছো? yes, sir. Okay, very good. So we are moving on to question 13. এখানে দেখো যে a car has traveled 114.5 kilometers in 2.5 hours. How many kilometers did it travel in 1 hour? So in 2.5 hours, the car স্যার traveled. আমার মোবাইলের চার্জ শেষ, আমি আরেকটা মোবাইল নিয়ে জয়েন করি। হ্যাঁ, করো। In 2.5 hours, the car traveled 114.5 kilometers. কিলোমিটার সংক্ষেপে km লিখলে হয়। So in 1 hour, the car traveled, আমরা জানি যে নিচে 1 থাকলে সাধারণত আমরা ভাগ করি। 114.5 divided by 2.5 কিলোমিটার। এখন দেখো এখানে আমার ভাজকে বা ডিভাইজরে দশমিক আছে। হ্যাঁ, মাইম বলো। মাইম, কি সমস্যা? স্যার, আপনি ট্রাভেলটার পরে কি লিখেছেন? ট্রাভেলড। এটার পরে কি লিখেছেন? জি, এটার পরে কি লিখেছেন? এটা এইটার পরে কি লিখেছেন? 114.5 কিলোমিটার। ওকে স্যার। যে 2.5 ঘন্টায় কারটি 114.5 কিলোমিটার যায়, সুতরাং 1 ঘন্টায় কতটুকু যাবে আমরা ভাগ করবো, কারণ এক নিচে 1 থাকলে সাধারণত আমরা ভাগ করি। এখন দেখো ভাজককে আমরা দশমিক শূন্য করতে হবে। তার মানে আমার ভাজককে 10 দ্বারা গুণ করতে হবে। এখন ভাজককে 10 দ্বারা গুণ করা মানে কি, আমার ভাজ্যকেও 10 দ্বারা গুণ করতে হবে। আমার নিচে আমার কত আসবে, 1145 ডিভাইডেড বাই 25 কিলোমিটার। এখন দেখো 25 দ্বারা আমরা কি করব, 1145 কে ভাগ করব। দেখো 4 25 100, থাকে হচ্ছে 14। অবশ্যই 14 25 থেকে ছোট, আমাকে কি করতে হবে, এই 5টা নিতে হবে। আবার দেখো তোমার 5 25
125, এখানে থেকে হচ্ছে 20। 20 কে তো আমরা 25 দ্বারা ভাগ করতে পারি, সুতরাং এরপর একটা শূন্য নেওয়া লাগবে। শূন্য নিতে হলে আমাকে এখানে দশমিক বসাতে হবে, দশমিক বসালে আমরা এখানে শূন্য নিতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে দেখো, এবার দেখো যে 8 25 সমান 200। তার মানে আমার অ্যান্সার হবে 45.8। Sir, I am done. মাইম, এনি প্রবলেম? Sir, done. ওকে, ভেরি গুড মাইম, স্যার ডান। ভেরি গুড সার্জিৎ, Sir, I have understood and noted. ভেরি গুড নাফিসা, স্যার ভেরি গুড। কেউ কি অঙ্কটা বুঝলি নাই? এমন কেউ আছো? স্যার আমার আরো কাজগুলো কাজ আছে। সাবিয়া, যেমন ভেরি গুড। সাবিয়া, কোনো সমস্যা? নো স্যার। ওকে, হু ইজ লেফট? সাজিদ। স্যার আমি আমার স্যার একটু সময় লাগবে। স্যার আই হ্যাভ ডান। ওকে, ভেরি গুড সাজিদ। ওকে, আরিয়ান, টেক টাইম, নো প্রবলেম। অয়ন, স্যার। have you finished? ইয়েস স্যার। Okay, very good. আরিয়ান, তোমার এখন হয় নাই, তাই না? আরিয়ান, ইয়েস স্যার। শেষ করেছো তুমি? স্যার আমি ভাগ করছি, তুমি স্যার ভাগটা করছি, আপনি যে ভাগটা দিয়েছেন না ওটা করছি। আচ্ছা, ভাগটা রাখো, পরে করবা, হোমওয়ার্ক হিসেবে করবা, ঠিক আছে? তুমি কি অঙ্কটা বুঝেছো কিনা সেটা বলো আবার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে ক্লাস শেষে তুমি এক এক করো, বিকজ আমাদের এটা লাস্ট কোশ্চেন আজকে। কোশ্চেন নাম্বার 14, সেটা হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে যে একটা রেক্টেঙ্গুলার ল্যান্ডের এরিয়া হচ্ছে 729 মিটার স্কোয়ার এবং এর উইডথ দেওয়া আছে, তাহলে লেন্থ কত হবে? ঠিক আছে, তাহলে দেখো, উই নো এরিয়া, rectangular area is equals to length into width. সো তাহলে দেখো, আমি যদি লেন্থটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই কি হয়ে যাবে? ভাগ হয়ে যাবে, তাই না? সো উইডথ ইকুয়ালস টু, তাহলে আমার কি হবে? দেখো, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ, লেন্থ এবং উইডথ কে যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল বা আয়তাকার ক্ষেত্রফল বা রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া পাবো। তার মানে কি, রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া বা আয়তাকার ক্ষেত্রকে আমরা যদি লেন্থ বা দৈর্ঘ্য দ্বারা ভাগ করি সেক্ষেত্রে আমরা উইডথ বা প্রস্থ পাবো। অর্থাৎ এখানে যদি গুণ আকারে আছে, এইটাকে যদি আমি বাম পাশে নিয়ে যাই তাহলে সেটি ভাগ আকারে হয়ে যাবে। অর্থাৎ উইডথ ইকুয়ালস টু, সরি, আমাদেরকে লেন্থ বের করতে হবে, তার মানে লেন্থ ইজ ইকুয়ালস টু rectangular area divided by width। তার মানে দেখো, আমার এখানে কি লিখতে পারি? 729 ডিভাইডেড বাই 22.5 মিটার। এখানে দেখো, আমাকে দশমিক মুক্ত করতে হবে, ভাজককে 10 দ্বারা গুণ করি আমি। মিটার, সুতরাং আমার এখানে আসতেছে হচ্ছে 7290 ভাগ 225 মিটার। তাহলে 225 দ্বারা 7290 কে ভাগ করি, তাহলে দেখো 3 25 675, এখানে 4 5 শূন্য আসবে, 2, তারপরে এখানে আসে 450, এখানে আসে হচ্ছে তোমার 90, এখন দেখো, কোথায় নিয়ে যেতে হবে এটা দেখো। এখানে দেখো, তাহলে আমার অবশ্যই আমি 90 কে 225 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, সুতরাং এখানে দশমিক নাও, দশমিক নিলে এখানে একটা শূন্য নিতে পারবা,
এরপরে দেখো 8 দ্বারা গুণ করলে সরি 8 দ্বারা না 7 দ্বারা গুণ করো 7 দ্বারা গুণ করলে 7 দুগুণে না না একটা ভুল হচ্ছে আমার 4 দ্বারা গুণ করতে হবে সরি 4 দ্বারা গুণ করলে দেখো এখানে আমার 900 চলে আসে তাহলে দেখো আমার 32.4 হবে অ্যান্সার 32.4 মিটার My dear students, please let me know if you understand this math and also let me know if you have finished it. Sir, I have done. Okay, very good. I have understood I have understood and Okay, very noted. good, very good. All of you, very good. Saad, very good. Mahim, very good. Manafisa, very good. Sabia, very good. Sajid, very good. Ayon left. Aryan left. Sir, I have done. Very good. Ayon. Aryan left. Okay, okay. Mine, very good. Sir, finish my writing and I am understood. Very good, Aryan. Okay. So, my dear students, this is the end of our decimal fraction class. This আমাদের যে চ্যাপ্টারটা ছিল এটি শেষ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো কালকে মেবি তোমাদের এক্সাম রাইট Yes. Yes, sir. তো আমি হোমওয়ার্ক আমি এই লেকচারটা আপলোড করে দিচ্ছি এর ভিতরে তোমাদের কি হোমওয়ার্ক সেটি থাকবে তোমরা পরীক্ষার আগ পর্যন্ত পরীক্ষার পড়াই পড়ো পরীক্ষা শেষ হলে তোমরা হোমওয়ার্কটা করে নিও বুধবারের আগে ঠিক আছে Okay, sir. সো সবাই ভালো মতো প্রিপারেশন নাও যাতে এক্সামটা ভালোভাবে দিতে পারো থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. Bye, bye, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম বাই বাই